یعنی عرب میں قرآن کے لکھے جانے سے پہلے ایک رواج تھا کہ بعض لوگ کسی خاص حالت میں اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے. تو کوئی شخص اگر یہ کہہ دے تو اب اس کی بیوی اس پر جو ہے حرام ہو جاتی ہے. اب اصل میں قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جو آج انسان کے کسی کام کی نہیں ہے، لیکن اب چونکہ وہ ایک مقدس کتاب ہے، اب وہ کسی زمانے میں لکھ دی گئی اور پھر اس کے بارے میں یہ عقیدہ مشہور کروایا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ اس کے ایک ایک حرف ایک ایک لفظ پر ایمان لائے، اور یہ بھی لازم ہے کہ اس کو اللہ کا کلام سمجھے. تو اس لیے لوگ مانتے ہیں، اگرچہ کہ وہ آج کے زمانے میں بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہیں اور بلکہ اتنی ایبسرڈ ہیں کہ کوئی کسی سے یہ بات کہے، وہ بھی قرآن میں ہے، اگر کوئی بتایا تو کوئی ہنسے گا. جن باتوں کو قرآن میں ہونا چاہیے قرآن اس سے خالی پڑا ہے، ایک فضول باتوں سے قرآن بھرا پڑا ہے. انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. آداب. جی آداب. سچ والا جی، تھینکس فار گیٹنگ می ان دا چینل. بہت بہت شکریہ. آپ کو کافی عرصے سے سن رہے ہیں، بہت سیکھنے کو مل رہا ہے. فائنلی ہمیں اصلی جو ترجمہ ہے قرآن کا سننے کو ملا ہے، تو بہت بہت شکریہ اس کا. آپ سے میرے تھوڑے سے کوشچنز ہیں. کچھ سال پہلے میں جب قرآن کی خود سے پڑھ رہی تھی اور تو میں نے جب سوچنا شروع کیا تو ایک آیت میری نظر سے گزری جس میں اس میں یہ تھا کہ اگر کسی آدمی نے غلطی سے اپنی بیوی کو بہن بول دیا ہے تو یا تو وہ اتنے دن روزہ رکھے یا پھر وہ اتنے اونٹوں کا کفارہ دے، اور ایک اور اس میں سولوشن تھا بتایا. تو ایسی آیت ہے نا قرآن میں؟ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، وہ کہہ رہے ہیں اب میں نے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ اس وقت میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ کتنا آؤٹ ڈیٹڈ سا سولوشن ہے کہ اب تو نہ اونٹ ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ تو ہے نہیں کہ اسپیشلی گاڈ جس نے بلینز آف گیلیکسیز بنائی ہیں وہ اتنی سی بات پہ ایک آیت بھیجے اور اس کی پھر سولوشن بھیجے. تو آپ کو پتہ ہے؟ جی ہاں، یہ قرآن میں یہ آیت آئی ہے، لیکن وہ بہن کا لفظ نہیں ہے، وہاں پر ماں کی پیٹھ کا لفظ آیا ہے. اس کو آیت زہار کہتے ہیں. یہ زہر کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ، بیک کو جو ہے زہار کہتے ہیں. یعنی عرب میں قرآن کے لکھے جانے سے پہلے ایک رواج تھا کہ بعض لوگ کسی خاص حالت میں اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے. یعنی ایک شوہر اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے. تو کوئی شخص اگر یہ کہہ دے تو اب اس کی بیوی اس پر جو ہے حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا، وہاں پر کفارہ دینا ہے. کفارہ جو ہے اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ بات پکی ہے کہ یہ بات قرآن میں ہے. تو آج کل کے مطلب یہ آؤٹ ڈیٹڈ کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ اب تو کوئی ایسا نہیں کہتا، تو یہ آیت مطلب ریڈنڈنٹ نہیں ہوگی؟ اس کا کیا مقصد ہے اب قرآن میں؟ اب اصل میں قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جو آج انسان کے کسی کام کی نہیں ہے، لیکن اب چونکہ وہ ایک مقدس کتاب ہے، اب وہ کسی زمانے میں لکھ دی گئی اور پھر اس کے بارے میں یہ عقیدہ مشہور کروایا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ اس کے ایک ایک حرف ایک ایک لفظ پر ایمان لائے، اور یہ بھی لازم ہے کہ اس کو اللہ کا کلام سمجھے. تو اس لیے لوگ مانتے ہیں، اگرچہ کہ وہ آج کے زمانے میں بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہیں اور بلکہ اتنی ایبسرڈ ہیں کہ کوئی کسی سے یہ بات کہے، وہ بھی قرآن میں ہے، اگر کوئی بتایا تو کوئی ہنسے گا. جی برطانوی صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ بالکل. کتنی ایبسرڈ بات ہے، کس قدر نامعقول فضول بات ہے، لیکن اب ظاہر بات ہے ایسی نامعقولیات قرآن میں آپ کو ملیں گی، جی جا بجا ملیں گی. جی ہاں، بلکہ میں سب تک کہوں گا سچولا صاحب کہ اس زمانے میں بھی وہ بہت نامعقول باتیں تھیں. آپ آیت 65 سورہ البقرہ سے لے کے 73 تک پڑھیے، تو ان آیتوں کا اس زمانے میں کیا ریلیونس تھا؟ وہ جو سٹوری ہے انسان کو بندر بنانے کی، پھر دھمکی دے کے گائے کٹوانے کی، پھر گائے کا ٹکڑا پھینک کے مار کے قتل کیے ہوئے آدمی کو زندہ کرنے کی، اس زمانے میں تو اس کی کوئی ریلیونس نہیں. بالکل. جی ہاں، تو ایسی سینکڑوں سٹوریز ہیں قرآن میں جن کی اس زمانے میں بھی کوئی ریلیونس نہیں تھی.
और कोई जरूरत नहीं थी, बिल्कुल। उसके बावजूद उसको बिल्कुल मुकद्दस सही। समझता है मुसलमान। तो एक मुकद्दस मजे का खेल बता दिया गया। जी हाँ बिल्कुल सही है। जी एक इतनी जो है नामाकूल बातें जिस किताब में भरी पड़ी हों और उसके बारे में ये अकीदा हो कि ये किसी खालिक कायनात का कलाम है, तो अब क्या किया जाए? सचवाला जी, जी वो जनाब, आयत कैसे शायद हैं? 50 अच्छा हो सचवाला जी, आपकी आवाज सुन जी, के जी। अच्छा लगा। वो आयत शायद जी। 58 की 2 है सर। हाँ नहीं शायद जी सॉरी जी ठीक है, निकाल। यहाँ मुझे जो है वो शायद आयत या तो मुजादला है जी, आयत जिहार जी, यहाँ अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम इन उम्महातुहुम इल्लल्लाई वलदनहुम व इन्नहुम लयक़ूलूना मुनकरम मिनल क़ौली वज़ूरा व इन्नल्लाहा लअफ़ुव्वुन गफ़ूर। जी हाँ, ये बात जो है इसमें कही गई है कि उसके बाद वाली आयत निकालिए। जी सर। अच्छा, इसके बाद फिर ये कहा गया है वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदूना लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्लि अन यतमास्सा ज़ालिकुम तुअज़ून बिही वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। इसमें भी ये कहा गया कि जो तुम में से जो कोई अपनी औरत को ये कहे कि तेरी पीठ मेरी माँ की पीठ जैसी है, तो वो उसको हाथ न लगाए, यानी मतलब उसको हाथ लगाने से पहले क्या करे, एक गुलाम को आजाद करे। अच्छा, आयत नंबर 4 पे आइए। सचवाला जी, लेकिन ऐसा हो भी सकता, कोई शख्स ऐसा कह सकता है कि मेरी माँ की जैसी नाक है, चेहरा है, बाल है, अपनी बेटी को कह सकता, अपनी बीवी को कह सकता। उसमें इतनी क्या सीरियस बात हो गई कि अब आपको कफारा देना पड़ेगा? आपने कह दिया, बस मुंह से लफ्ज अदा कर दिए। और वो कितनी नामाकुल बात कि तेरी पीठ मेरी माँ की पीठ जैसी है। एक अजीब यानी मतलब वो अब क्या किया जाए, कुरान में आ गई कौन बात। कहता? अच्छा, उसके बाद फिर आयत नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया। आयत नंबर 4 में कितनी अजीब बात कही जा रही है। अच्छा, एक गुलाम को आजाद करना। अच्छा गुलाम नहीं मिला तो क्या करना है? फमल्लम यजिद फसियामु शहरैनि मुतताबिअैनि मिन क़ब्लि अन यतमास्सा फमल्लम यस्तति' फइत्आमु सित्तीन मिस्कीना ज़ालिका लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तिल्का हुदूदुल्लाहि व लिलकाफिरीन अज़ाबुन अलीम। अब देखें कि अगर किसी को गुलाम न मिले तो क्या करना है? उसको 2 महीने के कंटिन्यूअस जो है रोजे रखना है, 2 महीने के कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पर मुतताबिअैन में जो है जो इसके माना जो है लिए गए हैं वो ये कि एक शख्स ने अगर मान लो 50 दिन के रोजे कंटिन्यू रखे और उसके बाद किसी वजह से वो 51वां रोजा नहीं रख सका, बीच में गैप आ गया, तो क्या करना है? उसको फिर नए सिरे से जो है 60 दिन के रोजे रखना है। अच्छा, अब ये जो है फिर वो 60 दिन के कंटिन्यूअस रोजे न रख सके तो अब उसके बाद तीसरा जो है जो ऑप्शन दिया जा रहा है उस कफ़ारा का, फमल्लम यस्तति' फइत्आमु सित्तीन मिस्कीना, तो क्या करे कि 60 मिस्कीनों को जो है खाना खिलाए, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये क्यों खिलाए? ज़ालिका लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूली, ये इसलिए है कि तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ। व तिल्का हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह की जो है बाउंड्रीज हैं, इसके आगे तुमको नहीं जाना है, और जो कोई इसके बाउंड्रीज को क्रॉस करेगा दरअसल वो काफिर है और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अच्छा, मौलाना मौदूदी साहब क्या लिखते हैं? और जो शख्स गुलाम न पाए वो 2 महीने के पै दर पै यानी लगातार रोजे रखे, कबल इसके के दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं। क्या बात है ये, दोनों एक दूसरे को और हाथ जो इस लगाएं? पर भी कादिर ना हो और जो इतनी सकत भी ना रखे तो वो 60 ये मिस्कीनों को खाना खिलाए। यानी सिर्फ ये कह देने पर कि जो है तेरी पीठ मेरी माँ की पीठ जैसी है। अब बाकायदा कुरान ने यानी खालिक कायनात ने 1 2 नहीं 3 आयतें इस पॉइंट्स पर मतलब इस मौजू पर नाजिल की हैं जो कि इंतहाई एब्सर्ड है, फजूल है, लायानी है। और जबकि कुरान में बेशुमार ऐसी बातें हैं जो इतनी अहम है, इतनी इंपॉर्टेंट है, कुरान उससे खाली पड़ा है। आप समझ रहे मेरी बात? जी हाँ, जिन बातों को कुरान में होना चाहिए कुरान उससे खाली पड़ा है। एक फजूल बातों से कुरान भरा पड़ा है। सोचिए, कुरान फजूल बातों से भरा पड़ा है।
जी सचाला साहब, जिस चीज को मुसलमान फर्ज समझते हैं, पांचों पाबंदी से पढ़ते हैं, उस तक का वाज़ेह तौर पे कहीं जिक्र नहीं। अब बताइए आप। जी हाँ, नहीं अब देखिए कुरान में अगर आप पूछें कि भाई मुसलमान जो है 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, नमाज क्या होती है, नमाज पढ़ना क्या है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, कितनी बार पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उसके अज़कार क्या हैं, कौन कौन से टाइम पर पढ़नी है, कुरान इन तमाम बातों से खाली पड़ा है। अच्छा, और तो और रोजा किसे कहते हैं, रोजा कैसे रखा जाता है, इससे कुरान खाली पड़ा है। हज इसे कहा जाता है, हज कैसे करना है, कैसे शुरू करना है, कैसे खत्म करना है, क्या क्या उसमें कुरान इससे खाली पड़ा है। कुर्बानी से कुरान खाली पड़ा है। जिसे हिजाब कहते हैं कुरान उससे खाली पड़ा है। अजान से कुरान खाली पड़ा है। सच वाला जी जो मुझे बात स्ट्राइक करती है वो ये है कि अगर गॉड ने या अल्लाह ने एक बुक भेजी है तो ये जो तीनों सॉल्यूशंस हैं ये तो सारी जिंदगी तक चलने चाहिए ना। तो गुलाम तो अब होते नहीं, तो एक तो आउटडेट हो गया एक सॉल्यूशन, तो अब 2 सॉल्यूशन बस रह गए। तो ये एक अजीब सी बात लगती है। सचवाला जी मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कुरान में ये है कि आदमी 4 शादियां करते हैं और प्रॉफिट के लिए ऐसी कोई आयत है कि प्रॉफिट पे कोई वो जितनी चाहे मर्जी शादी करे, ऐसी कोई आयत है? हाँ, ये बात है कि कुरान जो मर्जी करें। हाँ, ये बात है कि आप सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 पे जाते हैं तो वहां तो आपको ऐसे लगता है कि प्रॉफिट के लिए खुली छूट दी गई है कि तू अपनी जो है मुमेरी बहनों से, चचेरी बहनों से, फुपेरी बहनों से, खलेरी बहनों से, तायरी बहनों से, सबसे जो है वो निकाह कर सकता है। और ऐसी औरत जो है उसको वो अपने आप को जो है प्रॉफिट के लिए गिफ्ट कर दे, उससे भी जो है वो सेक्स करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और उसको जो है अल्लाह ने लौंडियां जो है जो दी हैं उससे भी कर सकता है। और वो तमाम बीवियां जिनका अजर, या फिर जो है उर्दू में हम उसको उजरत भी कहते हैं, अरबी में उसके लिए अजर का लफ्ज आया है, इसी की जमा उजूर है, लेकिन हम इसके माना और ये लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं उजरत यानी कीमत, यानी हर वो यानी मतलब प्रॉफिट अगर जो है उन औरतों की कीमत, उसकी मजदूरी अगर जो है जो अदा कर दिया, जिसको हम जो है महर कहते हैं, तो वो औरतें भी उसके लिए हलाल हैं। और तमाम लौंडियां जिसे जो अल्लाह ने उसको दे दी हैं वॉर बूटी के तौर पर वो भी हलाल हैं। और जो है हर तरह की बहनें जितनी भी जो है कजिन सिस्टर्स हैं वो सारी उसके लिए हलाल हैं। अच्छा, आगे जाकर तीसरे मतलब आयत नंबर 52 में ये कहा जा रहा है, वहां पर कंट्रोल या जो है लगाम लगाई जा रही है प्रॉफिट पर। अरे यार तू कितनी करेगा, तू अब जो है रेड जोन में आ गया है, अब तो रुक जा, लोगों की जो है नोटिस में आ गई तेरी जो है इस तरह की हरकतें। तो कुरान जो है वहां पर कदगन लगाते हुए, वहां जो है लगाम कसते हुए कह रहा है कि अब तुम जो आ गई तुम्हारे पास जितनी औरतें बस है, यहां पर रुक जाओ। अब इसके बाद कोई और नई औरत से तुम निकाह नहीं कर सकते, अगरचे के उस नई औरत का हुस्न, उसकी ब्यूटी भी अगर तुमको पसंद आ जाए तब भी तुम उसके साथ निकाह नहीं कर सकते। वलौ अअजबका हुस्नुहुन्ना, ये अल्फाज कुरान ने इस्तेमाल किए हैं। तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि प्रॉफिट के लिए कोई लिमिट नहीं थी, अनलिमिटेड है। ठीक है। और सचवाला जी एक तीसरा क्वेश्चन आपसे है कि जब लोग किसी की डेथ हो जाती है तो जो मुसलमान है वो सब सुपारे और कुरान पढ़ते हैं कि इसकी बख्शिश हो जाए। तो कुरान में इसका कोई है जिक्र ऐसा कि इस तरह करने से लोगों की बख्शिश होती है? नहीं, कुरान में आपको ये बात नहीं मिलेगी। ये असल में ये मुसलमानों का या फिर उनके मुल्लाओं का अकीदा है, जो ये बात उनके दिमागों में डाली गई है कि कुरान चूंकि अल्लाह का कलाम है तो एक शख्स की फौतगी हो गई है, अगर वो मर गया है, कोई भी इंसान मर्द या औरत, तो अब उसके जो है उसके नाम पर यानी सवाब को पहुंचाते हुए इस नियत के साथ अगर कोई शख्स कुरान पढ़े तो इसका सवाब, उसको ईसाल सवाब कहते हैं, यानी सवाब का पहुंचाना। ये अकीदा कुरान में तो नहीं है, लेकिन कुरान के बाहर वाली किताबों से कहीं ना कहीं इसका इशारा मिलता है। तो इस वजह से मुसलमान ये इस अकीदे पर अमल करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सचवाला जी। ये बात कुरान में नहीं है। जी, मैं बस ये बताना चाहूंगी कि मेरी जो अम्मी है वो बहुत ज्यादा
جس طرح ہو جاتے ہیں جب آپ ایلڈرلی ہوتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ بیچاری بڑی فریجائل سی ہیں، ان کی آسٹیوپروسس ہو گئی ہے تو بونز بھی اتنی ہیں، ان سے چلا جاتا نہیں ہے صحیح، لیکن بار بار ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ جاتی ہیں وضو کرتی ہیں، ان کو پاؤں میں فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے، ان کو اتنا سمجھاتے ہیں کہ آپ وضو نہ کریں، مطلب مسح کر لیں، لیکن ان کو لگتا ہے کہ وہ ناپاک ہیں، تو وہ بار بار جاتی ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے وہ کسی دن سلپ ہو جائیں گی، گر جائیں گی، مطلب سارا دن ان کا یہی اور ان کو اب یہ بھی ہو گیا کہ میں ہر وقت باوضو رہوں، کسی بھی وقت میری جان جا سکتی ہے. تو اس طرح سے آئی فیل سو مچ لائک مجھے اتنا ترس آتا ہے، پھر کبھی غصہ آتا ہے کہ کیا ہے. ان کو بار بار میں بتاتی ہوں کہ آپ کے پاؤں میں فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے، پاؤں کو گیلا مت کریں، کیونکہ وہ سردی انہیں بہت لگتی ہے، پھر وہ ساکس پہنتی ہیں. تو ایک عجیب، اب اس عمر میں یہ بھی نہیں کہ ان کو بتائیں کہ سب ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی جسٹس نہیں ہے ان کے ساتھ، فیئر نہیں ہے ان کو بتانا، کیونکہ آخری عمر میں تو آپ کو یہی سہارا لگتا ہے کہ اللہ ہے، اور اگر آپ نے ساری زندگی اس طرح گزاری ہو تو یہ مطلب میں یہی شیئر کرنا چاہتی تھی کہ مجھے کافی تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھ کے، لیکن وہ بیچاری وکٹم ہے اپنے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے. تو مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگ اسی جو ایلڈرلی ہوتے ہیں جی ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں میری بہن، بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. یہی تو دیکھیں، یہ مذہب کا یا دین کا یہی پرابلم ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، اگر کوئی جو ہے اپنے طور پر خدا کو یاد کر لیتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھئی، یہ اس کا اپنا ذاتی جو ہے جو بھی عمل ہے اس کی اپنی پرسنل چوائس ہے، مگر یہی پرابلم ہے نا، جب آدمی اس طرح کی عقیدوں، ایسی سوچ کو لے کر بڑا ہوتا ہے اور یہاں تک کہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو یہ سوچ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، اس کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. تو اب جس طرح سے آپ کی ممی کی آپ جو بات بتا رہی ہیں، وہ واقعی بڑی جو ہے تشویش، مطلب بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، بہت افسوس بھی ہوتا ہے، اور جس طرح سے آپ بھی بڑی دکھی ہیں ان کو لے کر. مگر کیا کیا جائے، اس عمر میں جو ہے ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ انہوں نے زندگی بھر کبھی ان باتوں پر غور نہیں کیا. انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ میں جو کر رہی ہوں، یہ عقیدہ واقعی اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہے بھی یا نہیں، خود قرآن میں ان باتوں کا ذکر ہے بھی یا نہیں، قرآن ان باتوں کو انڈورس کر رہا ہے یا نہیں. کم سے کم اتنا بھی جو ہے انہوں نے کوشش نہیں کی. یہی تو پرابلم ہے نا. تو اب کیا کیا جائے. بہرحال آپ، بڑا اچھا لگا بہن آپ آئیں اور اپنی باتیں ہم سے شیئر کی. آپ آگے بھی آتے رہیے تو بہت سے جی لوگوں کو تھینک یو سو فائدہ مچ. ہوگا. آپ فیمیل وائس آنی چاہیے اور جی جو ہے اس طرح کی ایک آواز اٹھنی چاہیے آپ کی اپنی جو ہے مسلم خواتین سے، کہ ہر چیز میں وہ جو ہے وہ کریٹیکلی اینالائز کریں، دیکھیں کہ جو ہے دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے. اگر کوئی بات آپ کی عقل کو اپیل کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو آپ ایکسپٹ کریں. جو بات عقل کو اپیل نہیں کرتی وہاں پر آپ کو کویشچن کرنا چاہیے، کویشچن کرنا مدیحہ جی، چاہیے. جی مدیحہ جی اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا آپ کو؟ جی جی دکھائی دے رہا ہے. ہاں، آپ اس پہ کانٹیکٹ کیجئے. جب بھی سچ والا جی لائیو رہیں گے ہم آپ کو لنک کا ایڈوانس میں دے دیا کریں گے. اچھا جی، تھینک یو. ہاں، اس پہ اور مدیحہ بول کے آپ میسج ڈال سچولا جی، دیجئے. خواتین کو بہت کنونس کرنا مشکل ہے، وہ اتنی زیادہ برین واشڈ ہیں، اور دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے. جس طرح میں پچھلے دنوں میں یہاں مطلب فارن کنٹری میں ہوں، تو ایک خاتون سے میری مطلب بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ماشاء اللہ ہم اپنے بیٹے کو میں نے سکھایا کہ لوور یور گیز، تو اس کی وجہ سے وہ وہ لڑکیوں کو نہیں دیکھتا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ویسٹ میں تو کوئی بھی آدمی عورتوں کو نہیں دیکھتے، تو ان کو تو نہیں یہ سکھایا گیا کہ لوور یور گیز، لیکن وہ پھر بھی نہیں دیکھتے ہیں. لیکن پاکستان میں اور انڈیا میں یا جہاں بھی ہے، وہاں تو ہر آدمی عورتوں کو دیکھتا ہے، اور میجورٹی آدمی مسلمان، ان کو پتا ہوتا ہے کہ لوور یور گیز. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، ماحول کا ہے اور کلچر کا تعلق ہے. تو یہ اتنی سمپل سی بات بھی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی ہے. اور اس کے نہیں، بعد یہاں پر ایک بات اور جو ہے میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو 1000 بار یہ کہہ لے کہ لوور یور گیز، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کا دل واقعی اگر دل دیکھ رہا ہے اور آنکھیں، اس کی نگاہیں نیچی ہیں، تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. وہ اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا، لیکن دل جو ہے وہ دیکھ رہا ہے.
तो इससे कोई जो है आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलेगा, बल्कि इससे मामला और बिगड़ जाएगा। क्योंकि देखें कि किसी जो है किसी को देखना ये एक खास मौके पर, एक खास जो है उम्र में एक नेचर होता है। आप उन पर इस तरह से कदगन नहीं लगा सकती, इस तरह से जो है लगाम लगाना एक दूसरी तरफ जो है बात को लेके चले जाता है। इतना कंट्रोल जो है जो ओवर हो जाता है, अगर कंट्रोल करेंगे तो मामला बिगड़ जाता है। देखें ये मतलब निगाहों को नीची क्यों रखना है, इस बात को समझा दें, बस इतना काफी है। बार बार ये कहना है कि अपनी निगाहों को नीचे रखो, ये एक जो है अननेचुरल मामला है, अननेचुरल। आप समझ रहे मेरी बात समझ रहे हैं जी। और ये है शर्मगाहों की हिफाजत करो बोलना कितना बुरा लगता हो सुनने कहने को भी, लेकिन कुरान बार बार कह रहा है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। एक अजीब सी बात है, अजीब सा हुक्म है, अंदाज भी अजीब सा है, क्या किया जाए। जी तो चले मोहतरमा, आप आए, बड़ा अच्छा लगा, आप आगे भी आते रहिए, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया आपका, ऑलराइट। बहुत शुक्रिया।